السلام علیکم، ویلکم ٹو زنجانی ٹی وی. میں ہوں سید مصور علی زنجانی. ہمارا جو ویکلی پروگرام ہے جو کہ 25 اپریل سے شروع ہوگا اور 25 اپریل سے لے کے 1 مئی تک رہے گا. اس پورے ہفتے میں بہت زیادہ خوبصورتیاں ہیں، روحانیت کے اعتبار سے بھی، رمضان کے آخری عشرے کے لحاظ سے، جمعۃ الوداع کے اعتبار سے، اور اس کے علاوہ شرف زہرہ اور سال کا پہلا جزوی شمسی گرہن جس کو تھرڈ آئی کا بھی نام دیا گیا ہے. تو اس اعتبار سے یہ پورا ہی ہفتہ بہت زیادہ خوبصورت چیزیں بھی، احتیاط سے بڑی چیزیں بھی، اور اس کے علاوہ روحانیت، اور اس کے علاوہ آنے والا مہینہ، شوال کا مہینہ، عید کی خوشیوں کا مہینہ، رمضان کی جو عبادات ہیں ان کا پھل اور صلہ ملنے کا مہینہ، اور اس کے ساتھ ساتھ شب قدر کی طاقت راتیں، خوبصورتیاں، رمضان کی رونقیں، یہ تمام تر چیزیں اس پورے ہی ویک میں آپ کے ساتھ رہنے والی ہیں، اور یہ یادیں آپ کے ساتھ چلتی چلی جائیں گی. اور اس کے علاوہ اگلے مہینے میں جب نیا اسلامی چاند طلوع ہوگا، عید کی خوشیاں سیلیبریٹ ہو رہی ہوں گی. انشاءاللہ اگلے ہی ہفتے کی ابتدا پہ ہی عید ہوگی. تو اس اعتبار سے ہمارا جو اگلا ہفتے کا پہلا دن ہوگا وہ چاند رات ہوگی، اور پھر اگلے دن عید. تو ایڈوانس میں آپ لوگوں کو عید کی بھی بہت بہت مبارک ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ رمضان کی جو رحمتیں گزر رہی ہیں، جو گھڑیاں گزر رہی ہیں، جو آپ لوگ عبادات کر رہے ہیں، جو آپ لوگ دوسروں کے ساتھ نیکیاں کر رہے ہیں، جو کہ آپ لوگ سخاوت کر رہے ہیں، غربا کی، مساکین کی خدمت کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوتیں ہیں، مساجد میں رونقیں ہیں، رات کو جاگ کے وظائف ہیں. تو یہ تمام تر چیزوں کو کوشش کریں کہ کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں فکس کریں، پرماننٹ کریں. بے شک تھوڑے ہی حصے کے تحت آپ لوگ اگلے پورے سال میں ہر مہینے کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں روحانیت کے اعتبار سے، آپ لوگ دوسروں کی مدد کے جذبے کے لحاظ سے ضرور چیزوں کو شامل کریں. کیونکہ انڈیپینڈنٹلی طور کے اوپر، انڈیویجولی طور کے اوپر جب تک ہم لوگ خود چیزیں نہیں تبدیل کریں گے، تب تک ایک پوری قوم کی صورت میں چیزیں تبدیل نہیں ہوں گی. تو آپ لوگ کوشش کریں کہ جہاں پہ آپ کی اپنی ذات شامل ہے، آپ کی اپنی سوچ ہے، جہاں تک آپ لوگ چیزیں خود انجام دے سکتے ہیں، جتنا آپ کی استطاعت ہے کہ لوگوں کی آپ لوگ مدد کر سکتے ہیں، چاہے وہ آپ مدد جو ہے چھپ کے کر رہے ہوں، چاہے ظاہری طور کے اوپر کر رہے ہوں، کسی بھی صورت میں کر رہے ہوں. لیکن کوشش یہ رکھیں کہ اسی سلسلے کو آپ لوگ پورا سال لے کے چلیں، تاکہ جب اگلے سال انشاءاللہ رمضان کی گھڑیاں ہمارے پاس ہوں تو ہم مزید اس چیز کو اور زیادہ اچھے اور بہتر انداز میں وسیع پیمانے کے اوپر کر سکیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جو صبر رمضان ہمارے اندر پیدا کر چکا ہے، جو تقویٰ رمضان کا مہینہ ہماری ذات میں پیدا کر چکا ہے، اسی صبر کو، اسی تقویٰ کو، اسی صبر کے ساتھ اپنے جو مسلمان بہن بھائی ہیں، ایک معاشرے میں آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کا احساس کرنا، خیال کرنا، ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے اوپر ان کو معاف کر دینا، خاموشی اختیار کر لینا، درگزر کر دینا، اور اللہ کی رضا کی خاطر بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ آپ کو ناگوار گزر رہی ہیں اس کو چھوڑ دینا، انشاءاللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں بھی آسانی پیدا کرے گا اور ایک معاشرتی طور کے اوپر خوبصورتی لے کے آئے گا. آپ جس جگہ پہ موجود ہوں گے اس جگہ کے اوپر آپ کو سکون محسوس ہوگا، آپ کو ہر فرد اپنی طرف عزت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہوا محسوس ہوگا، آپ کو ہر فرد آپ کی طرف کسی نہ کسی طور کے اوپر مدد کی نظروں سے، یا پھر آپ کو کسی نہ کسی طور کے اوپر پذیرائی کی نظروں سے دیکھتا ہوا محسوس ہوگا. لوگ اپنی مسائل آپ تک لے کے آتے ہوئے بالکل بھی نہ گھبرائیں گے، نہ جھجکیں گے، نہ پریشان ہوں گے، بلکہ آپ لوگ ایک وسیلہ بن جائیں گے لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے میں. بے شک وہ مدد آپ لوگ اخلاقی طور کے اوپر کر رہے ہوں، بے شک وہ مدد آپ لوگ مالی طور کے اوپر کر رہے ہوں، وقت کی صورت میں کر رہے ہوں، مشورے کی صورت میں کر رہے ہوں، تو کوئی بھی چیز آپ لوگ اگر دوسروں کی بھلائی کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کی بھلائی کے لیے انجام دے رہے ہیں تو اس کا اجر لازمی طور کے اوپر آپ کی اخروی زندگی میں بھی اور ظاہری زندگی میں بھی ضرور آپ لوگوں کو نصیب ہوگا. تو اس اعتبار سے کوشش کریں کہ اس رمضان سے جہاں بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملی ہیں، ان کو اپنی شخصیت میں آپ لوگ فکس کر لیں اور اسی شخصیت کے خاصے کو لے کے اپنی زندگی کو بسر کریں. تو انشاءاللہ آپ کے ارد گرد کا ماحول، آپ کا خانگی ماحول، خانگی خوشحالی، فیملی ممبرز کی طرف سے فیورز کا مل جانا، رشتہ داروں کی طرف سے خوشحالی کا مل جانا، دوستوں کی طرف سے تعاون کا ہونا، اور باہمی رضامندی اور محبتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ فروغ پائیں گی. جہاں تک بات کرتے ہیں ہم لوگ اسلامی واقعات کے اعتبار سے، تو یہ عشرہ ایک ایسا عشرہ ہے جس میں نزول قرآن کی راتیں ہیں،
اس کے ساتھ ساتھ یوم القدس بھی ہے، شب قدر کی طاق راتیں بھی ہوں گی، یوم القدس کا بھی دن ہے جس میں بہت ہی جذبے کے ساتھ آپ لوگ بیت اللہ شریف کے ساتھ اپنی عقیدت و محبت، اور جو وہاں پہ جارحانہ طور کے پر ابھی ریسنٹلی وہاں پہ جو کہ ہنگامہ ہوا، وہاں پہ مسلمانوں کو اوپر ظلم کیا گیا، کچھ شہادتیں بھی ہوئیں، تو اس اعتبار سے بھی یہ رمضان کا آخری عشرہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو جائے گا، اور یوم القدس جو ہے بہت ہی اظہار یکجہتی کے ساتھ منائے جانے کی ضرورت ہوگی، تاکہ فلسطینی مسلمانوں کو اس چیز کا احساس ہو کہ مسلم امہ جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے، مسلم امہ یکجا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں بھی کوئی درد ہوگی، کوئی پرابلم ہوگی، بیماری ہوگی، تو پورے جسم کو وہ چیز محسوس ہوگی۔ تو اسی طرح کوشش کریں کہ جس طرح ہم لوگ اپنے کشمیری بھائیوں کے درد محسوس کرتے ہیں، جس طرح ہم لوگ فلسطینی بھائیوں کا درد محسوس کر رہے ہیں، وہیں پہ اس رمضان میں بھرپور یکجہتی کے ساتھ یہ دن منایا جائے، تاکہ ان کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں، جو پرابلمز ہیں، جو مسائل ہیں، جو ان کی ریسنٹلی شہادتیں ہوئی ہیں، جو ظلم ہوئے ہیں، اس چیز کے اوپر ان کو تقویت ملے، ان کو اس چیز کا حوصلہ ہو کہ تمام مسلم ان کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس اسی ہفتے میں شرف زہرہ بھی ہے۔ شرف زہرہ کی خوبصورت یہ گھڑیاں انشاءاللہ 29 تاریخ کو ہوں گی، 28 29 کو، تو اس کے اعتبار سے اگر آپ لوگ دیکھیں تو شرف زہرہ کی عملیات بھی کر سکتے ہیں، قرآنی طور کے اوپر وظائف بھی کر سکتے ہیں، یا پھر شرف زہرہ کی الوا بھی آپ لوگ قرآنی طور کے اوپر بنا کے یا بنوا کے آپ لوگ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اور کسی بھی رہنمائی کے لیے آپ لوگ اس اعتبار سے بھی مجھے پرسنلی طور کے اوپر بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میرا موبائل نمبر جو کہ اسکرین پہ آپ لوگوں کو موجود ملے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو یہ ہفتے کی جو اختتام ہے بیسکلی 30 اور 1 مئی، 30 کی رات 11:45 کے اوپر 11:45 بجے شمسی جزوی گرہن کا ابتدا ہوگا، اور یہ جا کے ختم ہوگا 1 مئی کو نماز فجر سے پہلے کچھ آلموسٹ تقریباً 3:37 کے اوپر، تو 3:30 بجے کا آپ لوگ مائنڈ میں رکھیں کہ 30 تاریخ کو رات کو 11:45 بجے سے لے کے 1 مئی کو نماز فجر سے پہلے 3:30 بجے تک یہ جزوی شمسی گرہن رہے گا، جس کو پارشل سولر ایکلپس کہا جاتا ہے، اور اس کو تھرڈ آئی بھی کہا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ گرہن بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے ذائچے میں جس بھی گھر میں ہوگا، اس گھر میں اگر تو یہ اچھے خواص دے رہا ہے تو بہت زیادہ اچھے خواص ملیں گے، اور اگر منفی خواص دے رہا ہے تو بہت زیادہ منفی خواص ملیں گے، اور اس چیز کا آپ کو علم ہے کہ گرہن کے منفی اور مثبت اثرات 15 دن پہلے اور 15 دن بعد تک رہتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ جزوی گرہن ہے تو اس کو آپ 1 ہفتہ پہلے اور 1 ہفتہ بعد تک ذہن نشین رکھیں، اور گرہن کے منفی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے آپ کو علم ہے کہ آپ لوگوں نے 2 رکعت نماز آیات ادا کرنی ہے، جو کہ شمسی گرہن میں نماز کسوف ہوگی، اور آگے 16 مئی کو جب مکمل قمری گرہن ہوگا تو پھر نماز خسوف ہوگی۔ نماز آیات کا طریقہ آپ لوگوں کو زنجانی جنتری میں، 12 امامیہ جنتری میں، البیرونی تقویم میں بڑی بآسانی مل جائے گا، ورنہ آپ لوگ میرے موبائل کے اوپر مجھے واٹس ایپ پہ میسج کریں گے تو تب بھی اس کا جو مختصر اور دوسرا جو طویل طریقہ ہے، دونوں طریقہ کار میں آپ لوگوں کو بھیجوا دوں گا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی قدرتی آفات آیا کرتی تھی، زلزلہ، گرہن، تو نماز آیات لازمی طور کے اوپر انجام دی جاتی تھی، اور یہ نماز آیات ویسے بھی فرض ہو جاتی ہے جب آپ کو اس چیز کا پتہ چلے کہ کوئی گرہن لگا ہے، کوئی قدرتی آفت آئی ہے، تو پورے علاقے میں اگر چند لوگ ہی انجام دے دیں تو پورے علاقے کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مساجد میں اہتمام ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن انڈیویجولی طور کے اوپر بھی آپ لوگ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، تاکہ آپ لوگ اپنے ذائچے میں جو منفی رجحانات ہیں ان سے آپ لوگ محفوظ رہ سکیں۔ یہ تمام زوڈک سائنس کے لیے ہیں، یہ کسی بھی ایک زوڈک سائن کے لیے فکس نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے جب ہم لوگ انڈیویجولی طور کے اوپر ہر زوڈک سائن کی بات کریں گے تو ہر زوڈک سائن میں بھی آپ لوگوں کو جہاں پہ میں صدقات بتا رہا ہوں گا وہیں پہ یہ نماز سے آیات بھی ضرور بتاؤں گا، تو آپ تاکہ میرا یہ انٹروڈکشن والا حصہ سن لیں تو آپ لوگوں کو بہتر طور کے اوپر چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں زوڈک سائنس کے سلسلے کی جانب۔ ایریز برج حمل، ایریز والوں کا یہ پورا ویک انالائز کیا جائے تو یہ پورا ہی ہفتہ آپ لوگوں کا کافی حد تک خوبصورت رہتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ لوگ حسب منشا، حسب خواہش اپنے اس پورے ہفتے کو گزاریں گے۔ اس کے علاوہ زندگی میں ہلکا احباب کی وسعت رہتی نظر آتی ہے، کچھ نئے لوگ آپ لوگوں کی زندگی میں شامل ہوں گے، اور اس کے علاوہ یہ پورا ہی ویک
ذاتی بزنس کے اعتبار سے مالی فوائد کو حاصل کرنے کے لیے بھی کافی حد تک خوبصورت ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پورے ویک میں آپ لوگوں کی زندگی میں خفیہ طور کے اوپر جو حاسد ہیں وہ کافی حد تک منظر عام کے اوپر آ جائیں گے، جن کے بارے میں آپ لوگ بہتر طور کے اوپر تدارک کر سکتے ہیں چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ آمدنی کے اعتبار سے کچھ تھوڑی سی پلاننگز کی ضرورت ہوگی، لیکن اخراجات بہرحال آپ کے کافی حد تک اس پورے ویک میں کم رہیں گے۔ اس پورے ویک میں دیکھا جائے تو سفر کا ارادہ، سیر و تفریح کی خواہش، دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے مراسم کو خوبصورت بنانا، سوچ میں تخلیق رہنا، سوچ میں کوئی نت نئی چیزوں کا آ جانا، نئے آئیڈیاز رہنا، معاملات کو خوبصورت بنانے کے لیے کنونسنگ بیہیویئر یا پھر دوسروں کو اپنی بات کے اوپر قائل کرنے کی قابلیت بڑھ جانا آپ کے لیے کافی حد تک خوبصورت ہے۔ طبیعت میں اعلیٰ ظرفی بھی ہے، جہاں پہ اعلیٰ ظرفی ہے وہیں پہ حاکمیت بھی نظر آتی ہے، وہیں پہ لیڈرشپ کوالٹیز بھی نظر آتی ہیں۔ دوسروں کو اپنی پرابلمز کے حل کے لیے آپ لوگ بہتر انداز میں قائل کر سکتے ہیں، نہ صرف اپنے مسائل کے حل کے لیے بلکہ آپ کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے جو دوسرے افراد ہیں ان کے بھی مسائل کو بہتر انداز میں حل کرنے کی قابلیت رہ پائے گی۔ اس پورے ویک میں خانگی ماحول میں خوشگواری، روحانیت کے اعتبار سے معاملات زندگی بہتر، بیرون ملک کی گئی انویسٹمنٹ سے یا بیرون ملک حصول کے لیے ویزے کا حصول، آپ یونیورسٹیز وغیرہ میں ایڈمیشن وغیرہ کے لیے کوئی رجسٹریشن یا فیسز وغیرہ یا پھر کسی بھی ڈاکومنٹیشنز کے لیے چیزوں کو آپ لوگ اپلائی کر رہے ہیں تو تب بھی معاملات آپ کے لیے خوبصورت۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ویک دیکھا جائے تو یہ پورا ہی ہفتہ مشترکہ طور کے اوپر جتنے معاملات ہیں ان میں چیزوں میں آسانی آ جانا، بہتری آ جانا، بحالی آ جانا، ازدواجی زندگی میں خوبصورتی کا رہنا، شراکتی معاملات میں جو درپیش مشکلات یا پرابلمز ہیں ان میں بہتری رہنا، اظہار محبت کا ہونا، ہلکا احباب کے ساتھ ساتھ آپ کے اولاد سے جڑے ہوئے جو پرابلمز ہیں، مسائل ہیں، تفکرات ہیں، چھوٹی چھوٹی رنجشیں ہیں، ان کا ختم ہو جانا، ذاتی زمین جائیداد پراپرٹی سواری میں درپیش مشکلات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ حل کرنا، صحت جسمانی کا بہتر ہونا اور ملازمتی ذمہ داریوں میں حسب منشا نتائج مل جانا۔ آپ لوگوں کے لیے پورے ویک میں چیزیں خوبصورت ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہفتے کی اختتام کے اوپر جا کے آپ لوگوں کے تالے میں لگ رہا ہے جزوی شمسی گرہن، تو جس اعتبار سے آپ لوگوں کو ہفتے کے پہلے 5 دنوں میں اپنی تمام تر فیصلوں کو، تمام تر چیزوں کو فائنلائز کر لینا چاہیے، اور ویکنڈ کے اوپر آپ لوگوں کو جہاں پہ صدقہ دینا ہے حسب توفیق گندم یا باجرے کا، وہیں پہ آپ لوگوں کو گرہن کے اعتبار سے میری اس ویڈیو کا جو انٹروڈکشن ہے پورا اس کو لازمی طور کے اوپر سن لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے گرہن کی نماز کا جو طریقہ ہے اس کو کیسے انجام دینا ہے وہ چیز بھی آپ لوگوں کو انٹروڈکشن میں سننے کو مل جائے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے زوڈک سائن کی جانب، ٹورس برج ثور۔ برج ثور آپ لوگوں کا یہ پورا ہفتہ اگر انالائز کیا جائے تو یہ پورا ہی ویک آپ لوگوں کی سوچ میں نئے نئے آئیڈیاز کا مل جانا، خوبصورتی رہنا، سوچ میں چیزوں میں نفاست پسندی لے کے آنا، تزئین و آرائش پیدا کرنا، ہر کام جو کہ آپ کی ذات سے انجام ہو رہا ہے، چاہے وہ خاتون خانہ ہوں، چاہے کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق آپ کیوں نہ رکھتے ہوں، چاہے جاب کر رہے ہیں، چاہے مشترکہ طور پہ کام کر رہے ہوں، چاہے ذاتی بزنس کر رہے ہوں، ہر چیز میں خوبصورتی رہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس پورے ویک میں دیکھا جائے تو یہ پورا ہی ہفتہ آپ لوگوں کی زندگی میں اخراجات کم ہونے جا رہے ہیں، حاسدین منظر عام کے اوپر آ سکیں گے، یا پھر کچھ لوگ آپ کی زندگی سے اگر اچانک سے نکل جاتے ہیں اس پورے ویک میں تو آپ لوگوں کو فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ آپ کے لیے قطعی طور کے اوپر اتنے اچھے نہیں تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ویک دیکھا جائے تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنے حوصلے کو بلند رکھنا ہے، موٹیویشن لیول کو انکریز رکھنا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے روابط کو خوشگوار یا پھر بحال رکھیں جن کی طرف سے آپ کو فیورز مل سکیں یا جن کی طرف سے آپ لوگوں کو اچھے ایڈوائزز مل سکیں، تقویت مل سکیں، معاونت مل سکیں، چاہے وہ آپ کے سبلنگز ہوں، چاہے وہ آپ کے ریلیٹیوز ہوں، چاہے وہ نیبرز ہوں، چاہے وہ آپ کے دوست ہوں، چاہے وہ آپ کا شریک محبت ہو، چاہے آپ کے ساتھ مل کے کام کرنے والے لوگ ہوں، ازدواجی زندگی کا ہم سفر ہو، یا پھر آپ کے ساتھ مشترکہ طور کے اوپر کام کرنے والے آپ کے پارٹنرز ہوں، جو بھی فرد جس کو بھی سمجھتے ہیں آپ لوگ کہ وہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہے، مخلص ہے، آپ کو اس سے پازیٹیو چیز مل سکتی ہے، اس کے ساتھ اپنے روابط کو یقینی طور کے اوپر آپ لوگ بحال رکھیں۔ خانگی طور کے اوپر آپ کی چند ایک ذمہ داریاں اضافی توجہ کی مستحق ہوں گی، آپ لوگوں کے ایسے فیصلے جو کہ پراپرٹی سے ہیں، وہیکل سے ہیں، جو کہ خانگی طور کے اوپر زمین جائیداد سے ہیں، ایسے فیصلے بھی تھوڑے سے نظر ثانی رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، توجہ طلب ہے بیسکلی۔ نئی انویسٹمنٹ سے بھی رک جانا آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ویک دیکھا جائے تو شریک محبت کی سوچ کو سمجھنا، تھوڑے سے اس کے مزاج کو انڈرسٹینڈ کرنا، یا پھر اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کے روز و شب یا ان کی
जो एक्टिविटीज़ हैं उनको थोड़ा सा मॉनिटर करना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लाजिम रहेगा। इसके साथ साथ ये पूरा वीक देखा जाए तो नज़र बद के असरात तो कम हैं, लेकिन आप लोगों के कामों में जो रुकावटें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो आप लोग सदक़ात की रेमेडी करके बेहतर अंदाज में हल कर सकते हैं, क्योंकि इस पूरे ही वीक में आप लोग जो अपना सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा बेसिकली रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हस्ब तौफीक गंदम या बाजरा। और इसके साथ साथ जो पूरे हफ्ते के अख्ताम के ऊपर लग रहा है जुज़वी शमसी ग्रहण, उसके लिए आप लोगों ने कौन से सदक़ात देने हैं, कौन सी एहतियात करनी है, कौन सी नमाज अदा करनी है, उसके लिए आप लोग मेरी इस वीडियो का इंट्रोडक्शन वाला हिस्सा लाजमी तौर के पर सुनिए। आइए बढ़ते हैं अगले ज़ोडिक साइन की जानिब। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। बुर्ज जोज़ा आप लोगों का ये पूरा हफ्ता एनालाइज किया जाए तो ये पूरा ही हफ्ता आप लोगों का करियर, कारोबार, इज़्ज़त, रुतबा, वक़ार, आपकी रिस्पेक्ट दूसरों की नज़रों में, आप लोगों की पर्सनालिटी, आप लोगों की शख्सियत काफ़ी हद तक पुरवक़ार और जाज़ब नज़र रहती हुई नज़र आती है। इसके अलावा आप लोग अपनी सोच में कुछ मुस्बत चीज़ों को तरतीब देते हुए नज़र आएंगे। आपकी सोच में खूबसूरती का मेयार बढ़ता हुआ नज़र आता है। आप लोगों की सोच में भी और वसत नज़री में भी थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच और ज़्यादा शामिल हो जाएगी, जिस वजह से आप लोग हकीकत पसंदाना तौर के ऊपर कुछ ऐसे फ़ैसले अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे जिससे पहले से शुरू की गई प्रॉब्लम्स, मसाइल, परेशानियाँ इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। इसके साथ साथ माली तौर के ऊपर जो प्रॉब्लम चल रही हैं, मुश्किलात हैं, उनका भी सलूशन आप लोगों को इस हफ्ते में इंशाल्लाह मिलना शुरू हो जाएगा। नई इन्वेस्टमेंट्स का इरादा हो तो उस एतबार से भी आप लोगों ने इस पूरे ही हफ्ते में पहले 4 दिनों का इंतखाब करना है, क्योंकि वीकेंड के ऊपर है जुज़वी शमसी ग्रहण, तो उस एतबार से एहतियात रहनी चाहिए। इस पूरे वीक में देखा जाए तो ये पूरा ही वीक आप लोगों का अज़ीज़ व क़ारिब, रिश्तेदार, बहन भाइयों की तरफ से या सफ़र अगर कर रहे हैं तो सफ़र से जुड़ी हुई जितनी भी ख्वाहिशात हैं वो काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए बेहतर अंदाज में पूरी हो जाएंगी। बल्कि दौरान सफ़र आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ नए अफराद भी शामिल रहते हुए नज़र आते हैं, जो कि आगे चल के आपके लिए काफ़ी हद तक फेवरेबल होंगे। इसके साथ साथ इस पूरे वीक में देखा जाए तो आप लोगों के ऐसे फ़ैसले जो कि ख़ानगी तौर के ऊपर हैं, प्रॉपर्टी से लिहाज से हैं, घरेलू तज़ीन व आराइश के अतबार से हैं, तमीर के लिहाज से हैं, या फैमिली मेम्बर के साथ मिल के किसी भी काम को करने के अतबार से हैं, तो ऐसी तमाम तर चीज़ें हस्ब मंशा तरतीब आती हुई नज़र आती हैं। रोमानवी ज़िंदगी में जहाँ पे इजहार मोहब्बत है, वहीं पे मोहब्बत के साथ साथ शादी के ऊपर मोहब्बत को मुंतहा करने के लिए भी की गई काविशें आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह कामयाब रह पाएंगी। इस पूरे वीक में सेहत जिस्मानी का थोड़ा सा आप लोगों को इजाफी तवज्जो रखने की ज़रूरत है, और जहाँ पे सेहत जिस्मानी के बारे में थोड़ी सी इजाफी तवज्जो रखनी है, वहीं पे आप लोगों ने काम की जगह के ऊपर या काम की रूटीन या फिर अपने को वर्कर के साथ अपने रवाबत को भी थोड़ा सा आप लोगों को बेहतर या मजबूत रखने की कोशिश करनी है। कुछ चीज़ें अगर बहस की तरफ जा रही हैं तो उनको वहीं पे रोक दें, मामलात आपके लिए बेहतर होंगे। अज़दवाजी तौर के ऊपर खुशबख्तियाँ मिलना या शराकती तौर के ऊपर कारोबार को बढ़ाना, नए मुआहदे करना, नए अहद करना, या फिर शराकती तौर के ऊपर आपके बाहमी तौर के ऊपर इज़्ज़त और रुतबे का बढ़ जाना, काफ़ी हद तक चीज़ें आप लोगों के लिए फेवरेबल नज़र आती हैं। इस पूरे वीक में आप बेसिकली ज़ायचे के 11वें घर में जो लग रहा है जुज़वी तौर के ऊपर शमसी ग्रहण, तो इस एतबार से आप लोगों को थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में वीकेंड के ऊपर जाके ख्वाहिशात को या तवक्कुआत को दूसरों के साथ वाबस्तगी की तरफ से थोड़ा सा कम रखने की कोशिश करें, और ग्रहण के मनफी असरात से महफूज रहने के लिए आप लोग जो सदक़ात या एहतियाती तदाबीर या फिर जो नमाज का तरीका है आप लोग किस तरह अंजाम देंगे और ग्रहण के मखसूस औक़ात क्या है, उसके लिए मेरी वीडियो का इंट्रोडक्शन वाला हिस्सा लाजमी तौर के ऊपर सुने, ताकि आप लोगों को तमाम तर चीज़ें डिटेल्ड में पता लग सके। तो आइए बढ़ते हैं अगले ज़ोडिक साइन की जानिब। कैंसर बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान आप लोगों का ये पूरा वीक अगर एनालाइज़ किया जाए तो ये पूरा ही हफ्ता आप लोगों को थोड़ा सा अपने फ़ैसलों को नज़रसानी करने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ आप लोग फ़ाइनल कर रहे हैं उसके बारे में एक दफ़ा अपने मुखलिस अफराद के साथ, अपनी ज़िंदगी में जो लोग बुज़ुर्ग शामिल हैं या जो भी फ़र्द जिसको आप लोग समझते हों कि वो आपके साथ सिंसेयर है, उसके साथ चीज़ों को एक दफ़ा शेयर ज़रूर करें, ताकि आप लोगों के फ़ैसले बेहतर हो सकें, मसाइल से पाक हो सकें, प्रॉब्लम्स आप लोगों की ज़िंदगी में ना रहें। क्योंकि इस वीक में जहाँ पे शर्फ़ ज़ोहरा है, वहीं पे बेसिकली आप लोगों के ज़ायचे में लग रहा है वतदुल समा, यानी कि ज़ायचे के 10वें घर में जुज़वी शमसी ग्रहण। तो इस एतबार से ये हफ़्ता बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल हो जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि नसीब तो यावरी कर रहा है। नसीब यावरी करने से बहुत सारी प्रॉब्लम ज़िंदगी में सुलझ जाएंगी, चाहे वो माली तौर पे हो, चाहे वो स्टडीज़ के एतबार से हो, चाहे वो बैरून मुल्क से जुड़ी हों, चाहे वो ट्रेडिंग के एतबार से हो, चाहे वो आप लोगों की स्टॉक एक्सचेंज से हों या खानगी हों, वरासती हों, कोर्ट कचहरी की हों, लिटिगेशंस की हों, ऐसी तमाम तर चीज़ों से आप लोगों को इंशाल्लाह फ़ेवर्स मिलती हुई नज़र आती हैं। रोज़मर्रा के कारों में छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, उनका सलूशंस आप लोगों को मिलता हुआ नज़र आता है। हिम्मत, हौसला आप लोगों का बढ़ता हुआ नज़र आएगा। बिज़नेस में कुछ नए आइडियाज़ आ सकते हैं, कुछ नई
नई रिफॉर्म्स आ सकती हैं। लेकिन जहाँ पे कुछ नए मुआहिदे या नई इन्वेस्टमेंट्स की बात होगी, वहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को रुक जाना चाहिए और चीज़ों को अगले हफ्ते के ऊपर पोस्टपोन कर देना चाहिए। इस पूरे वीक में देखा जाए तो रोमानवी ज़िंदगी के एतबार से हसासियत मौजूद है, जिनसे मुखालिफ की तरफ अट्रैक्शन या फिर जिनसे मुखालिफ की वजह से आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आने की इंडिकेशंस हैं। इस एतबार से भी एहतियात लाज़िम रखिए। अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद के रोज़ो शब या उनकी सेहत के लिहाज से भी आप लोगों को थोड़ा सा इजाफी तवज्जो ज़रूर रखनी चाहिए। इस पूरे वीक में मुलाजमत के एतबार से खुशबख्तियाँ हसूल मुलाजमत के लिए जो अफराद कोशिश कर रहे हैं, हस्ब मंशा मुलाजमत का मिल जाना, या फिर आप लोग अगर कोई मराद या तरक्की या अपनी इंक्रीमेंट के बारे में आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं, तो उस एतबार से भी चीज़ें आपके लिए खुशबख्त रहना। इसके साथ साथ ये पूरा वीक आप लोगों का पार्टनरशिप का हो या फिर अज़दवाजी रिलेशनशिप का हो, थोड़ा सा हकीकत पसंदी की बुनियाद के ऊपर रहता हुआ नजर आएगा। अपनी सोच को मुस्बत रखने के लिए, अपने फैसलों को बेहतर बनाने के लिए चीज़ों को प्लान आउट करें, बुज़ुर्गों से मशवरा करें, मुखलिस अहबाब को अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें। और इसके साथ साथ आप लोगों ने बिज़नेस के लिहाज से, करियर कारोबार के लिहाज से, करियर को स्विच करने के एतबार से या नए एग्रीमेंट्स करने के एतबार से वीकेंड के ऊपर कोई भी फैसला नहीं करना, क्योंकि वीकेंड के ऊपर लग रहा है आपके ज़ायचे के 10वें वतदुल समा में जज़्वी शमसी ग्रहण, जिसकी एहतियाती तदाबीर के लिए, सदक़ात के लिए, वज़ाइफ के लिए और इसके साथ साथ आप लोगों ने नमाज आयात पढ़ने के लिए जो तरीका है, उसके लिए मेरी वीडियो का इंट्रोडक्शन का हिस्सा लाजमी तौर के ऊपर सुनना है, ताकि उसमें आपको ब्रीफली तमाम तर चीज़ें सुनने को मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं अगले ज़ोडिक साइन की जानिब। लियो बुर्ज असद। बुर्ज असद आप लोगों का ये पूरा हफ्ता एनालाइज किया जाए तो ये पूरा ही हफ्ता आप लोगों का मजहब, रूहानियत, फलाही काम, दूसरों से मदद का जज्बा या फिर दूसरों के साथ मिल के चीज़ों को बेहतर बनाने की तरफ सोच काफ़ी हद तक बहाल व एक्टिव रहेगी। इस पूरे वीक में आप लोगों का करियर जो कि ट्रेडिंग से लिंकअप है या फिर एब्रॉड या दूसरे शहर से लिंकअप है, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल रहने वाला है। इस पूरे वीक में गैबी तौर के ऊपर माली मदद भी रहेगी, मुश्किलात का हल, विरासती झगड़ों का सुलझ जाना, पंचायती सूरत में या कोर्ट कचहरी लिटिगेशन से मसाइल का हल मिल जाना पहले 5 दिनों में आपके लिए काफ़ी हद तक मजबूत रहता हुआ नजर आएगा। और बैदस की आस नहीं कि कर्ज देने की ख्वाहिश हो या कोशिश हो तो वो भी आप लोग अंजाम दे सकें, और अगर किसी को कर्ज दिया है उसकी वापसी का तकाजा हो तो तब भी चीज़ें आप लोगों के लिए खूबसूरत रहेंगी। इस पूरे वीक में देखा जाए तो ये पूरा ही वीक आप लोग काफ़ी एक्टिव हैं, मुतहर्रिक हैं, कॉन्फिडेंट हैं। आप लोग लीडरशिप रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं, ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में बल्कि आपके ज़ात से जुड़े हुए जो दूसरे अफराद हैं उनकी ज़िंदगियों में भी आसानी पैदा करने के लिए आप लोग कुछ अंजाम देते हुए नजर आएंगे। इक़दामात को आला ज़रफ़ी की बुनियाद के ऊपर कुछ चीज़ें आपकी शख्सियत से तरतीब पाएंगी। आप लोग सफ़र का इरादा बनाते हुए नज़र आते हैं। ये रूहानी सफ़र आप लोगों की ज़िंदगी में इस वीक में तरतीब पाता हुआ नज़र आएगा। खानगी तौर के ऊपर खुशबख्ती और खुशहाली नज़र आती है। आप लोगों के फैमिली मेम्बर्स का ताउन आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में या मुश्तरका तौर के ऊपर जितने भी काम हैं उनमें काफ़ी हद तक चीज़ों को बेहतर बना सकेगी। मिल के काम करने की ख्वाहिश या चीज़ों को शुरू करना इस वीक में आप लोगों के लिए खुशबख्त होगा, लेकिन पहले 4 दिनों के लिए। रोमानवी ज़िंदगी में चीज़ें काफ़ी हद तक खूबसूरत हैं, लेकिन इजहार मोहब्बत अगर आप लोग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पहले 4 दिनों का इंतखाब करना आपके लिए ज़्यादा मुस्बत और खूबसूरत है। और अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो वीकेंड के ऊपर औलाद से जुड़ी हुई जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उसको बेहतर अंदाज में अंजाम देना या उनकी रोज़ो शब के ऊपर इजाफी तवज्जो रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस पूरे वीक में मुलाजमती तौर के ऊपर चीज़ें आपकी बेहतर अंदाज में चल पाएंगी। आपके को वर्कर्स का ताउन, हुकाम की तरफ से चीज़ों का बेहतर मिल जाना, कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें प्रॉब्लमेटिक नहीं हैं। लेकिन इस पूरे वीक में शर्फ़ ज़ोहरा की खूबसूरती के साथ साथ जहाँ पे आप लोगों के ज़ायचे के 11वें 9वें घर में, जहाँ पे आप लोगों के ज़ायचे के 9वें घर में लग रहा है जज़्वी शमसी ग्रहण, वहीं पे आप लोगों को थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत है। और आप लोग एहतियात क्या करेंगे, नमाज़ें आयात किस टाइम के ऊपर पढ़ेंगे, किस टाइम के ऊपर पढ़नी चाहिए और क्या तरीका है, सदका क्या देंगे और ग्रहण के औकात क्या हैं, इन तमाम तरह चीज़ों के लिए आप लोग मेरी इस वीडियो का इंट्रोडक्शन वाला हिस्सा लाजमी सुनिए ताकि डिटेल्ड चीज़ें आप लोगों को पता चल सकें। तो आइए बढ़ते हैं अगले ज़ोडिक साइन की जानिब। विर्गो बुर्ज शुमला। बुर्ज शुमला आप लोगों का ये पूरा वीक अगर देखा जाए तो ये पूरा ही हफ्ता आप लोग अपने फैसलों को थोड़ा सा नज़र सानी ज़रूर रखना चाहिए, या जो भी आपकी सोच है, जो भी आप लोग इक़दामात अंजाम देना चाह रहे हैं वो पहले से प्लान आउट होने चाहिए। फौरी तौर के ऊपर अपने फैसलों को तरतीब देना, फौरी तौर के ऊपर रिएक्शंस का ज़ाहिर करना, या किसी भी दूसरे फ़र्द के साथ अगर कोई बातचीत हो रही है, कोई बहस हो रही है
या किसी भी चीज़ के ऊपर आप लोगों ने उसको कायल करना है, तो फौरी तौर के ऊपर आपके सोच में, मिजाज में जो आइडियाज़ आएंगे, जो सोच आएगी, जो कन्विंसिंग स्टाइल आएगा, वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगा। तो कोशिश करें कि इस पूरे वीक को आप लोग पहले से प्लान आउट रखें। आप लोगों ने किस दिन कौन सी जिम्मेदारियां अंजाम देनी है और किस तरीके से अंजाम देनी है, किस फ़र्द के साथ आप लोगों ने किस लेवल के रवाबत रखने हैं और किस फ़र्द को आपने किस अंदाज में चीज़ों को डिलीवर करना है। ये तमाम तर चीज़ें अगर पहले से प्लान आउट होंगी तो मामलात ज़िंदगी आपके खूबसूरत होंगे, क्योंकि इस पूरे वीक में जहाँ पे शमसी ग्रहण लग रहा है, वीकेंड के ऊपर जाके वहीं पे शर्फ़ ज़ोहरा की खूबसूरती भी है। और शर्फ़ ज़ोहरा की खूबसूरती ये है कि ऐसे अफराद जो कि रिश्ते इज़्दिवाज में बनना चाह रहे हैं या फिर अपने रिश्ते के एतबार से परेशान हैं, प्रॉब्लम्स हैं, अज़्दिवाजी ज़िंदगी में मसाइल चल रहे हैं या रिश्ते की तलाश कर रहे हैं, तो आप लोगों को इस वीक में खुशबख्ती मिलती हुई नजर आएगी। मुश्तरका तौर के ऊपर जितने भी काम हैं उनमें खूबसूरती पैदा करना चाह रहे हैं या फिर नए मामलात को शुरू करना है, तो तब भी चीज़ें आप लोगों के लिए इस पूरे वीक में काफ़ी हद तक खूबसूरत रहती हुई नज़र आती हैं कि शरीक कार आपके साथ मिल के चीज़ों को शेयर करता हुआ नज़र आएगा, आपकी बात के ऊपर काफ़ी हद तक कायल भी नज़र आएगा, या उस फ़र्द की अपनी सोच इतनी खूबसूरत होगी कि आपके ओवरऑल काम के ऊपर उसका इम्पैक्ट बहुत मुस्बत और पॉजिटिव रहेगा। इस पूरे वीक में आप लोगों की माली तौर के ऊपर मुश्किलात का हल मिलने जा रहा है और मुमकिन तौर के ऊपर अज़्दिवाजी ज़िंदगी में जहाँ पे खूबसूरतियाँ हैं, वहीं पे शरीक हयात या शरीक कार के नसीब से आप लोगों को फाइनेंशियली तौर के ऊपर फेवर्स मिलती हुई नज़र आएंगी। इस पूरे वीक में आप लोगों की ज़िंदगी में हिम्मत, हौसला, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता हुआ नज़र आता है। जो दरपेश प्रॉब्लम चल रही थी आप लोगों के रिलेटिव्स के साथ, बहन भाइयों के साथ या फिर आप लोगों के नेबर्स के साथ, काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह सुलझना शुरू हो जाएगी। काम के दौरान आप लोगों को थोड़ा सा इजाफी तवज्जो ज़रूर रखने की इंडिकेशंस हैं, क्योंकि आपके को वर्कर्स हो या मातहत अफराद हो इतना ज़्यादा ताउन नहीं करते हुए नज़र आते जितने आप लोग उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। तो कोशिश करें जितनी भी जिम्मेदारियाँ हैं खुद से अंजाम दें, मामलात ज़िंदगी आपके लिए मजबूत और खुशबख्त होंगे। इसके साथ साथ ये पूरा वीक देखा जाए तो खानगी खुशहाली के अतबार से बहुत खूबसूरत है। आप लोग घर की शिफ्टिंग करना चाहते हैं, तमीर का इरादा है, या फिर सवारी की सेल परचेज़ होगी, घर की ज़ाती ज़मीन की सेल परचेज़ है, तो हस्ब मंशा चीज़ें पहले 4 दिनों में आप लोगों के लिए इंशाल्लाह तय पा जाएंगी। मुमकिन तौर के ऊपर ये पूरा वीक आप लोगों के रोमानवी ज़िंदगी के लिहाज से भी काफ़ी हद तक मजबूत है कि रंजिशें ख़त्म होंगी, प्रॉब्लम्स बेहतर होना शुरू होंगी, हकीकत आश्कार होगी। तो जहाँ पे हासदीन की तरफ से गलत फहमियाँ फैलाई गई थी, रोमानवी ज़िंदगी में वो चीज़ें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। इस पूरे वीक में आप लोगों को अपने ज़ाती बिज़नेस के अतबार से मामलात जो पहले से चल रहे हैं उन्हीं तक फ़िक्स रखना चाहिए। कुछ नई चीज़ों को अगर शुरू करना चाहते हैं तो फिर उन्हीं चीज़ों में रहिए जिनकी प्लानिंग्स आप लोग पहले से कर रहे हैं। एकदम से ऑन दी स्पॉट फ़ौरन तौर के ऊपर चीज़ों को शुरू करना या कुछ फ़ाइनल डिसीजंस की तरफ जाना इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि ये पूरा वीक आप लोगों के ज़ायचे के 8वें घर में जो लग रहा है जुज़वी शमसी ग्रहण, आप लोगों को काफ़ी हद तक अपने ऐसे डिसीजंस जो कि नए सिरे से होंगे, फौरी तौर के ऊपर होंगे, उनसे रोकने की इंडिकेशंस बनाए हुए हैं। और इसके साथ साथ ये आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इस एतबार से भी मुस्बत हो सकता है कि आप लोगों के जो बहुत तवील अरसा से विरासती प्रॉब्लम चल रहे हैं, लिटिगेशंस के मुकदमात हैं, मुखालफिन की तरफ से प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी तमाम तर चीज़ें कोशिश करने से मिल बैठ के भी सुलझ जाएंगी। लेकिन फिर भी जो ग्रहण के मनफी असरात होंगे उनसे आप लोग कौन सी एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं, नमाज आयात किन टाइमिंग्स पर आप लोगों ने अंजाम देनी है और ग्रहण के क्या औकात हैं, ये तमाम तर चीज़ें आप लोगों ने मेरी इस वीडियो के इंट्रोडक्शन वाले पूरे हिस्से में लाजमी तौर के ऊपर सुने, ताकि इस वीक को आप लोग बेहतर अंदाज में गुजार सकें। तो आइए बढ़ते हैं अगले ज़ोडिक साइन की जानिब। लिब्रा, बुर्ज मेज़ान। बुर्ज मेज़ान आप लोगों का ये पूरा वीक एनालाइज किया जाए तो ये पूरा ही हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहता हुआ नज़र आता है। आप लोगों के सोच में, मिजाज में, आइडियाज़ में, आप लोगों के मुलाजमती मामलात में, मुलाजमती तौर के ऊपर ज़िम्मेदारियों की अंजाम दही में, माली तौर के ऊपर खुशबख्तियों में, इसके अलावा रुके हुए पैसों का मिल जाना, हसूल मुलाजमत के अतबार से जो आप लोग कोशिशें कर रहे हैं, जहाँ पे आप लोग हस्ब मंशा मुलाजमत की शाइक रखते हैं, वहीं पे इस पूरे वीक में मामलात ज़िंदगी आपके लिए काफ़ी हद तक खुशबख्त रहेंगे। इसके साथ साथ ये पूरा वीक देखा जाए तो माली मुश्किलात का हल मिलना या फिर नई इन्वेस्टमेंट जो कि आप लोगों ने रिसेंटली शुरू की हैं, उन चीज़ों में आप लोगों के लिए खुशबख्ती का मिल जाना, अजीज़ व अकारिब, रिश्तेदार, बहन भाइयों की तरफ से रंजिशों का ख़त्म होना, सफ़र का इरादा रखना या सैर व तफरीह के एतबार से चीज़ों को फाइनलाइज करना आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खूबसूरत रह पाएगा। इसके अलावा ये पूरे वीक को देखा जाए तो आप लोगों के ऐसे फैसले या ऐसी इकदामात या ऐसी चीज़ों का फाइनलाइज होना जो कि आप लोगों के ज़ाती ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सवारी के एतबार से हैं, ऐसे मामलात में भी चीज़ें आप लोगों के लिए हस्ब मंशा तरतीब पाती हुई नज़र आती हैं। लेकिन आप लोगों का ये पूरा वीक रोमानवी ज़िंदगी के एतबार से
थोड़ा सा हसासियत की इंडिकेशन करता हुआ नज़र आएगा। या फिर इसके साथ साथ अगर आप लोग इजहार मोहब्बत करना चाहते हैं तो उस एतबार से आप लोग थोड़ा सा सब्र का दामन थामे रखें, और अगर दूसरे फरीक की तरफ से कतई तौर के ऊपर कोई बहस व तकरार है या आपके मिजाज के बरखलाफ कुछ चीज़ें अंजाम हो रही हैं, तो इस एतबार से भी आप लोगों को थोड़ा सा रुक जाना और दूसरे फ़र्द के मिजाज को, मेंटल फ्रीक्वेंसी को समझ लेना और उसके मुताबिक चीज़ों को कायल करना या थोड़ा सा वक्त दे देना आपके लिए मामलात ज़िंदगी बेहतर रह सकते हैं। इसके साथ साथ ये पूरा वीक देखा जाए तो ये पूरा ही वीक आप लोगों की सेहत के एतबार से बहुत खूबसूरत है, मुलाजमती रुझानात के लिहाज से बहुत बेहतर है, और ऐसे अफराद जो कि मुलाजमत के लिए कोशां हैं उनके लिए ये पूरा वीक बहुत ज़्यादा मुस्बत रह पाएगा। अज़दवाजी तौर के ऊपर चीज़ों को देखा जाए या आप लोगों के शराकती बुनियादों के ऊपर मामलात ज़िंदगी को देखा जाए तो बेसिकली इस वीक के बिल्कुल इख्तिताम के ऊपर वीकेंड पे लग रहा है जुज़वी शमसी ग्रहण, जो कि आपके ज़ायचे के 7वें घर में होगा, और 7वें घर में साल का पहला जुज़वी शमसी ग्रहण होना आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम्स लेके आता हुआ नज़र आता है, या तो अज़दवाजी मैटर्स के अतबार से या फिर मुश्तरका तौर के ऊपर जितने भी मामलात हैं, और ग्रहण के मनफी असरात से आप लोगों ने कैसे महफूज रहना है, और ग्रहण किस टाइम के ऊपर लग रहा है, और उस दौरान आप लोगों ने नमाज आयात किस तरह अंजाम देनी है, ये तमाम तरह चीज़ें आप लोग सुन सकते हैं मेरी इस वीडियो के इंट्रोडक्शन वाले हिस्से में, जिसको आप लोग मुकम्मल तौर के ऊपर लाजमी सुनिए ताकि आप लोग इस अपने पूरे वीक को ज़्यादा खूबसूरत और बेहतर अंदाज में गुजार सकें। तो आइए बढ़ते हैं अगले ज़ोडिक साइन की जानिब। स्कॉर्पियन बुर्ज अकरम आप लोगों का ये पूरा वीक एनालाइज किया जाए तो ये पूरा ही हफ्ता आप लोगों की सोच में काफ़ी हद तक खूबसूरती रहती हुई नज़र आती है। आप लोग कॉन्फिडेंट रहते हुए नज़र आते हैं, आप लोग खानगी माहौल में खूबसूरती पैदा करने की कोशिश करते हुए नज़र आएंगे, आप लोग अपने फैमिली मेम्बर के साथ मोहब्बत तकसीम करते हुए नज़र आते हैं। आपकी कोशिश ये रहेगी कि हर तरह के रिश्ते को आप लोग अपनी ज़ात से बेहतर बना सकें। आप लोगों की ज़ात से जुड़े हुए जितने भी अफराद की ख्वाहिशात हैं उन ख्वाहिशात को आप लोग पूरा कर सकें। आप लोग अपनी फाइनेंशली तौर के ऊपर जितनी ज़िम्मेदारियाँ हैं माली लिहाज से उनको बेहतर बना सकें, बेहतर अंदाज में अंजाम दे सकें। इसके अलावा सफ़र से जुड़ी हुई आपकी जितनी भी तवक्कुआत हैं, ख्वाहिशात हैं, रुझानात हैं, काम की ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो तमाम तर चीज़ें आप लोग इस वीक में बड़ी खूबसूरती के साथ तरतीब देते हुए नजर आएंगे। सुस्ती काहली का खात्मा होगा और रुके हुए कामों का जारी हो जाना, या फिर दूसरों की तवक्कुआत जो कि आपकी ज़ात के साथ मुंसलिक हैं उनका पूरा हो जाना आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इज़्ज़त और रुतबे की पज़राई भी लेके आ सकेगा। इसके अलावा ये पूरा वीक देखा जाए तो ऑन एंड ऑफ थोड़े से नज़र बद के असरात भी रह सकते हैं। मुखालिफिन की तनकीद की जद में भी आते हुए नज़र आते हैं, जिसको आप लोगों को थोड़ा सा इजाफी तवज्जो या फिर अपने रोज़ो शब के रुझानात को कंट्रोल रखते हुए इस तनकीद से आप लोग महफूज रह सकते हैं। इसके साथ साथ ये पूरा वीक देखा जाए तो ये पूरा ही वीक इजहार मोहब्बत या ज़िंदगी में कुछ नए अफराद का दाखिल हो जाना, शामिल हो जाना, या फिर अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद की खुशी का मिलना, औलाद की ज़िंदगी से जुड़ी हुई फ़िक्रमंदी या तफक्कुरात का ख़त्म हो जाना आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खूबसूरत होगा। इसके साथ साथ ये पूरा वीक देखा जाए तो आप लोगों की ऐसी फैसले या ऐसे इकदाम जो कि ज़ाती ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सवारी, एग्रीकल्चर, ट्रेडिंग, खानगी माहौल में खूबसूरती या खानगी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के एतबार से हैं, हस्ब मंशा तय पाते हुए नज़र आएंगे, और इवन सवारी की तब्दीली भी आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक खुशबख्त रहेगी, या सवारी से जुड़े हुए मुश्किलात का हल हो जाना भी ज़हनी तौर के ऊपर आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मुस्बत मामलात को तरतीब पाएगा। इसके साथ साथ ये पूरा वीक देखा जाए तो ये पूरा ही वीक आप लोगों के लिए बेसिकली मोहब्बत को शादी के ऊपर मुंतहा करना या फिर रिश्ते अज़दवाज में बंधने के लिए की गई कोशिशों में कामयाबी हासिल करना काफ़ी हद तक इस एतबार से भी खूबसूरत होगा। ज़ाती बिज़नेस करियर के एतबार से ये वीक आप लोगों के लिए थोड़ा सा एहतियात की तरफ रहता हुआ नज़र आता है कि कोई नई तब्दीली, नई इन्वेस्टमेंट्स या नए मुआहिदों से थोड़ा सा रुक जाना चाहिए तो मामलात ज़िंदगी आपके बेहतर होंगे, क्योंकि बेसिकली वीकेंड के ऊपर आपके ज़ायचे के छठे घर में जाके लग रहा है जुज़वी शमसी ग्रहण, जो कि आपको बीमारियों से खात्मे की तरफ लेकर जाएगा, आपको मुलाजमती ज़िम्मेदारियों से प्रॉब्लम्स के खात्मे की तरफ लेकर जाएगा। आपके ज़ाहरी तौर के ऊपर जो हासिद है वो ज़ेर रहते हुए नज़र आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ फिर भी ग्रहण के जो मनफी रुझानात हैं उनसे आप लोग कैसे महफूज रह सकते हैं, कौन सा सदका आप लोगों ने देना है, और किन औकात में ये ग्रहण लग रहा है उस दौरान आप लोगों ने नमाज आयात किस तरीके से पढ़नी है, ये तमाम तर चीज़ें आप लोगों को मेरे इस वीडियो के इंट्रोडक्शन वाले हिस्से में मिलेगी। उसको लाजमी तौर के ऊपर सुने ताकि पूरे हफ्ते को आप लोग बेहतर अंदाज में गुजार सकें। तो आइए बढ़ते हैं अगले ज़ोडिक साइन की जानिब। सेजिटेरियस बुर्ज सेजिटेरियस आप लोगों का ये पूरा वीक एनालाइज किया जाए तो ये पूरा ही हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक खुशबख्त इस एतबार से रहता हुआ नज़र आता है कि आप लोगों के खानगी माहौल में खुशबख्तियाँ रह पाएंगे। आप लोग इज़हार मोहब्बत करना चाह रहे हो, चाहे अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, सिबलिंग्स के साथ,
किसी दूसरे फ़र्द के साथ, अपने अहबाब के साथ, काम की जगह के ऊपर, या फिर जिनके साथ मिल के काम कर रहे हैं, या अज़दवाजी ज़िंदगी में भी हर रिश्ते के एतबार से आप लोग अपने फीलिंग्स का इजहार करना चाहते हैं, तो बड़ी खूबसूरती के साथ इजहार रहता हुआ नज़र आएगा और दूसरे अफराद की तरफ से रुझानात, इज़्ज़त, तक़वियत और मोहब्बत इन रिस्पॉन्स में मिल पाएगी। इसके साथ साथ ये पूरा वीक जहाँ पे आपको दूसरों की तरफ से फेवर्स मिलती हुई नज़र आती हैं, आपके रिश्तों में खूबसूरती आती हुई नज़र आती है, दरपेश तलखियों का, प्रॉब्लम्स का, मसाइल का, रंजिशों का ख़ात्मा रहता हुआ नज़र आता है, गलत फहमियों का ख़ात्मा रहता हुआ नज़र आता है। वहीं पे हसूल जायदाद, हसूल सवारी या फिर ज़राअत के काम में खूबसूरती का आ जाना, ट्रेडिंग के काम में बेहतरी का आ जाना, क्योंकि शर्फ़ ज़ुहरा का हफ़्ता है, तो इस एतबार से भी काफ़ी हद तक खुशबख्तियाँ आप लोगों की ज़िंदगी में शामिल रहती हुई नज़र आएंगी। वालदा की शफ़क़त और उनकी शफ़क़त की ही बदौलत आप लोगों की पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, मैरिटल लाइफ में भी चीज़ों में खुशबख्तियाँ रहती हुई नज़र आती हैं। इसके साथ साथ ये पूरा वीक देखा जाए तो सफ़र वसीला ज़फ़र, और सफ़र जब भी करेंगे आप लोगों को सफ़र से माली तौर के ऊपर फ़वाइद मिल पाएंगे, या फिर आप लोग ऐसे बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं जो कि फ़ैमिली बिज़नेस हो, या फिर सिबलिंग्स के साथ मिल के किसी नए काम की बुनियाद रखना चाहते हैं, तो उस एतबार से भी ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक खूबसूरत हफ़्ता है। इस पूरे वीक में अखराजात में जहाँ पे कमी है, वहीं पे माली तौर के ऊपर वसाइल को बढ़ाने के एतबार से की गई कोशिशों में भी कामयाबी है। हल्का अहबाब में चंद एक मुखलिस अहबाब ज़रूर रहेंगे जो कि आपको कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन या विरासती रुझानात में दरपेश मुश्किलात के हल के लिए वक्तन फ़वक्तन गाइड करते रहेंगे। इस पूरे वीक में आप लोगों के ऐसे मामला जो कि औलाद से जुड़े हैं, जो कि रोमानवी ज़िंदगी से जुड़े हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एहतियाती हामिल रहते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि वीकेंड के ऊपर हो रहा है साल का पहला जुज़वी शमसी ग्रहण, जो कि आपके ज़ायचे के 5वें घर में है। तो इस एतबार से आप लोगों ने मेरी इस पूरी वीडियो का जो इंट्रोडक्शन वाला हिस्सा है, शुरू वाला, उसको लाजमी तौर के ऊपर सुने, ताकि आपको इल्म हो सके कि ग्रहण किस टाइम पे लग रहा है, किस दिन लग रहा है, नमाज आयात पढ़ने का क्या तरीका है, और आप लोगों ने सदका क्या देना है, ताकि आप लोग बेहतर अंदाज में अपने पूरे हफ्ते को खूबसूरत गुजार सकें। क्योंकि इस पूरे वीक में मुलाजमती ज़िम्मेदारियाँ बड़ी मजबूत रहती हुई नज़र आती हैं। हसूल मुलाजमत के अतबार से भी चीज़ें आप लोग के लिए फेवरेबल हैं। आप लोगों की सेहत के अतबार से ये वीक खुशगवार हो सकता है। आपके काफ़ी सारे ऐसे काम जो कि शराकत की बुनियाद के ऊपर हैं, जो कि आपके इंडिविजुअली तौर के ऊपर काम है, काफ़ी हद तक उनमें भी चीज़ें आप लोगों के लिए खुशबख्त रहती हुई नज़र आती हैं। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप लोगों ने ग्रहण के औकात में जो नमाज आयात पढ़नी है, जो सदक़ात देने हैं, उसके बारे में आप लोगों को बेहतर अंदाज में इल्म हो। तो आइए बढ़ते हैं अगले ज़ोडिक साइन की जानिब। कैप्रिकॉर्न बर्जर्दी। कैप्रिकॉर्नियंस, आप लोगों को ये पूरा वीक देखा जाए तो ये पूरा ही हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी खुशबख्त इस एतबार से नज़र आता है कि सफ़र जब भी कर रहे हैं, सफ़र आप लोगों के लिए वसीला ज़फ़र होगा। इसके अलावा अज़ीज़ व अक़ारिब, रिश्तेदार, बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहते हुए नज़र आते हैं। दरपेश रंजिशें, मुश्किलात का ख़त्म हो जाना और मिल के काम करने की ख्वाहिश का इज़हार रहता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा इस पूरे वीक में देखा जाए तो ये पूरा ही वीक आप लोगों के सिबलिंग्स के एतबार से या फैमिली बिजनेस के लिहाज से जहाँ पे खूबसूरत है, वहीं पे आप लोगों की ज़िंदगी में मोहब्बत के एतबार से भी काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर रहती हुई नज़र आती हैं। इज़हार मोहब्बत भी है, और मतवक्का तौर के ऊपर अगर आप लोग साहिब औलाद हैं, तो औलाद की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम चल रही हैं, जो मुश्किलात हैं, उनका हल मिल जाने से भी आप लोगों की फ़िक्रमंदी का ख़ात्मा है। इसके अलावा ये पूरा वीक देखा जाए तो ये पूरा ही हफ्ता आप लोगों की मुलाजमती ज़िम्मेदारियों की खूबसूरती, या फिर मुलाजमती जगह के ऊपर दरपेश मुश्किलात, परेशानियों का ख़ात्मा हो जाना, या आपकी पजीराई होना, आपके काम की जगह के ऊपर आपकी वक़्त का बढ़ जाना आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह रूहानी खुशी का बायस होगा। मुश्तरका मफादात के एतबार से देखा जाए तो ये हफ़्ते की इब्तिदा से ही चीज़ें आप लोगों के लिए डे बाय डे बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। कुछ नए कामों को तरतीब देना चाहते हैं, जो चीज़ें रुकी हुई थी उनको शुरू करना चाह रहे हैं, या फिर अज़दवाजी ज़िंदगी में जो रंजिशें, प्रॉब्लम चल रही हैं, उनको सॉर्ट आउट करना है, तो ये वीक की इब्तिदा आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक खूबसूरत होगी। इसके अलावा इस पूरे वीक में कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन से जुड़े हुए जितने भी मामलात हैं, मुश्किलात हैं, उनको आप लोग तजर्बाकार लोगों की राय की मुशावरत के साथ ही हल कर सकते हैं। हल्का अहबाब की तरफ से फेवर्स मिलती हुई नज़र आती हैं, और हल्का अहबाब के साथ मिल के जो आप लोग काम कर रहे हैं उसमें भी माली फ़वाइद का हसूल रहेगा, क्योंकि ये पूरा हफ्ता बेसिकली शर्फ़ ज़ुहरा के असरात अपने अंदर लिए हुए नज़र आता है, जिस वजह से आपको हर रिश्ते के एतबार से फेवर्स मिल रही हैं। वहीं पर वीकेंड के ऊपर आप लोगों के लिए साल का पहला जुज़वी शमसी ग्रहण भी है, जो कि आपके ज़ायचे के चौथे वतदुल अर्ज़ में हो रहा है।
تو اس اعتبار سے آپ لوگوں کو خانگی ذمہ داریوں کو اضافی توجہ دینی ہے، بالخصوص والدہ کی صحت یا پھر آپ لوگوں کے فیملی ممبر کے ساتھ تعلقات یا زمین جائیداد پراپرٹی سواری سے جڑے ہوئے جتنے بھی اقدامات ہیں ان کو اضافی توجہ اور اپنی بیسیکلی جو ماضی کا تجربہ ہے اس کی بنیاد کے اوپر ہی ترتیب دینا ہے۔ اور اس اعتبار سے گرہن کے ٹائمنگز، گرہن کے صدقات اور دوران گرہن نماز آیات کس طریقے سے اور کس ترتیب سے آپ لوگ پڑھیں گے، اس کے لیے آپ لوگ میری ویڈیو کا انٹروڈکشن والا حصہ لازمی طور کے پر سنیں تاکہ آپ بہتر انداز میں اپنے اس پورے ہفتے کو گزار سکیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے زوڈک سائن کی جانب، ایکویریس ایکویریس آپ لوگوں کا یہ پورا ویک انالائز کیا جائے تو یہ پورا ہی ہفتہ آپ لوگوں کی سوچ میں نئی تخلیقات، کافی حد تک ایکٹیو متحرک رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے، اپنے معاملات کو جاری رکھنے کے لیے اور رکے ہوئے کاموں کو، مسائل کو، درپیش مشکلات کو حل کرنے کے لیے۔ یہ پورا ویک آپ لوگ جہاں پہ اپنے ہر رشتے کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہیں پہ آپ لوگوں کی کوشش یہ رہے گی کہ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں، چاہے وہ ملازمت ہے، بزنس ہے، شراکت داری ہے، یا آپ لوگ کسی جگہ کے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں یا کسی چیز کے بارے میں پلاننگ کرنی ہے، تو آپ لوگوں کی سوچ یہ رہے گی کہ یہ پورا ویک کسی بھی طور کے اوپر اپنے مالی وسائل کو بہتر بنایا جا سکے، مالی طور کے اوپر اپنے معاملات کو خوبصورت کیا جا سکے، نئے وسائل مہیا کیے جا سکیں، یا پھر فیملی میں اضافے کی بھی خواہش ہو تو تب بھی اس ویک میں آپ لوگوں کو اس اعتبار سے خوشی نصیب رہ پائے گی۔ اس کے علاوہ یہ پورا ویک دیکھا جائے تو آپ کی زندگی میں جہاں سے حساسیت کم ہو رہی ہے، آپ کی زندگی میں خفیہ طور کے اوپر جو حاسد موجود تھے وہ منظر عام کے اوپر آ رہے ہیں اور ان کے بارے میں آپ لوگ بہتر حد بندی ترتیب دے رہے ہیں، وہیں پہ یہ پورا ویک آپ لوگوں کے لیے خانگی ماحول کے اعتبار سے بھی بہت خوبصورت ہے۔ زمین جائیداد، پراپرٹی سواری، ایگریکلچر، ٹریڈنگ، اسٹاک ایکسچینج، یہ تمام تر جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں کی گئی انویسٹمنٹس آپ کو لوگوں کے لیے بھرپور فوائد کی حامل ہوں گی۔ خانگی بزنس یہاں پر فیملی ممبرز کے ساتھ مل کے کسی نئے کام کی بنیاد رکھنا بھی ہفتے کے پہلے 4 دن آپ لوگوں کے لیے فیوریبل رہتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ یہ پورا ویک بیسیکلی آپ لوگوں کے لیے شرف زہرہ کے خوبصورت لمحات کو اپنے اندر سموئے ہوئے نظر آتا ہے، جس وجہ سے بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کی زندگی میں خوبصورت ہونے جا رہی ہیں۔ رکے ہوئے پیسے بھی مل سکتے ہیں تقاضا کرنے سے، یا غیبی طور کے اوپر بھی مالی طور کے اوپر خوشبختیاں نصیب ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ویک دیکھا جائے تو اظہار محبت یا محبت سے جڑے ہوئے مسائل مشکلات کو حل کرنے کے اعتبار سے بھی یہ ویک کافی خوبصورت ہے۔ ازدواجی رنجشوں کو دور کرنا ہو، شراکت داری کی بنیاد کے اوپر جو چیزیں خراب ہیں ان کو بہتر بنانا ہو، یا پھر کورٹ کچہری لیٹیگیشن یا وراثتی طور کے اوپر پنچایتی صورت میں چیزوں کو حل کرنا ہو، تو تب بھی لوگ آپ کی بات کے اوپر قائل رہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس پورے ویک میں تعلیم کے غراض و مقاصد کے اعتبار سے سفر یا پھر تعلیمی میدان میں آپ لوگوں کی اضافی توجہ، چیزیں کافی حد تک بہتر رہ پائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا ذاتی بزنس اور کریئر کے اعتبار سے جو خواہشات ہیں ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بھی دوسروں کی فیورز آپ کی زندگی میں رہ سکتی ہیں۔ اس پورے ہفتے کے ویکنڈ کے اوپر آپ لوگوں کو تھوڑی سی احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے اپنے ہر طرح کے رشتوں میں، سبلنگز کے ساتھ اسپیشلی جو چھوٹے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ریلیٹیوز، نیبرز، اور سفر بالخصوص کر رہے ہیں تو سفر سے پہلے سواری کو یا اپنے جس بھی مقصد کے لیے سفر کر رہے ہیں اس کو لازم چیک کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوران سفر اپنے لگیج کی، ڈاکومنٹیشنز کی یا پھر اجنبی افراد سے محتاط رہنے کے اقدامات ضرور بڑھتیے، کیونکہ ویکنڈ کے اوپر لگ رہا ہے آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں بیت السفر میں سال کا پہلا جزوی شمسی گرہن۔ اس گرہن کے اوقات کیا ہیں، گرہن کا صدقہ کیا ہے، گرہن کے لیے کون سی نماز کب پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، اور احتیاط کیسے کرنی ہے، یہ تمام تر چیزیں آپ لوگوں کو ملیں گی میری اس ویڈیو کے انٹروڈکشن والے حصے میں، جس کو لازمی طور کے پر سنیے تاکہ آپ لوگ اپنے اس ویک کو بہتر اور خوبصورت انداز میں گزار سکیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں لاسٹ زوڈک سائن کی جانب، پائسز برج حوت۔ پائسز آپ لوگوں کا یہ پورا ویک انالائز کیا جائے تو یہ پورا ہی ہفتہ آپ لوگوں کے لیے مذہب، روحانیت، فلاحی کاموں کے اعتبار سے اور سب سے خوبصورت چیز تخلیق کے لحاظ سے بہت زیادہ عمدہ اور خوبصورت رہے گا، کیونکہ اس پورے ویک میں آپ لوگوں کے تالے میں ہو رہا ہے شرف زہرہ کے خوبصورت 7 لمحات۔ تو اس اعتبار سے پورے ہفتے میں یہ خوبصورتی آپ کے مزاج میں رہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہر رشتے کے ساتھ خوبصورتی پیدا کرنا، کاموں میں خوبصورتی، تخلیق پیدا کرنا، اور آپ لوگوں کی تخلیقی صلاحیتوں کا نکھرنا، نفاست پسندی آ جانا، محبت آنا، لہجے میں نرمی، شائستگی کا رہنا، معاملات کو بہتر طور کے پر ترتیب دینا، اظہار محبت کرنا، یا پھر ملن ساری کی ہی بنیاد کے اوپر اپنے بہت سارے بکھرے ہوئے رشتوں کو خوبصورتی کے ساتھ سمیٹ لینا، باندھ لینا، یا بہت عرصے سے جن افراد کے ساتھ آپ کی ملاقات نہیں ہوئی ہے ان کے ساتھ آپ لوگوں کے میل ملاقات کا شروع ہونا، اس پورے ویک میں یہ تمام تر خوبصورتیاں ہیں جس کو آپ لوگ انجوائے کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔
اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ آپ لوگوں کے لیے اس پورے ہفتے میں شرف زہرہ کی خوبصورت 7 گھڑیاں ہیں، وہیں پہ آپ لوگوں کے خانے مال میں ہونے والا ویکینڈ کے اوپر جزوی شمسی گرہن بھی ہے، جو کہ سال کا پہلا شمسی گرہن ہے۔ تو گرہن کے اعتبار سے کیا احتیاط ہے، کون سے صدقات ہیں، کیا ٹائمنگز ہیں، اور آپ لوگ اس کے منفی اثرات سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں، نماز آیات کا طریقہ کیا ہے، اس کے لیے آپ لوگ میری ویڈیو کا انٹروڈکشن والا حصہ لازمی طور کے پر سنیے، تاکہ آپ لوگ اپنے اس پورے ہفتے کو مسائل مشکلات سے محفوظ بنا سکیں۔ کیونکہ یہ پورا ویک آپ لوگوں کا آمدن کے اعتبار سے تو بہتر ہے، لیکن اخراجات کو بہتر کرنا یا پھر بغیر سوچے سمجھے انویسٹمنٹس کر لینا، یا آلریڈی جو انویسٹمنٹس کر رکھی ہیں مالی لین دین کے اعتبار سے، ان میں احتیاط اضافی طور کے اوپر برتنا آپ کے لیے بہت اشد ضروری ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ویک آپ لوگوں کا سفر کے لحاظ سے خوبصورت ہے، رشتوں کے اعتبار سے مثبت ہے، آپ لوگوں کے فیملی ممبرز کے تعاون کے لحاظ سے بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے لیے فیوریبل رہتی ہوئی نظر آتی ہیں، خانگی ذمہ داریاں بڑی خوبصورتی کے ساتھ انجام رہتی ہوئی نظر آئیں گی، پراپرٹی ہو یا وہیکل ہو یا پھر ٹریڈنگ کے اعتبار سے معاملات ہو، مالی خوشبختیوں کا ثمرہ آپ لوگوں کو دلا سکیں گے۔ آپ لوگوں کا فیملی بزنس ہو یا پھر پارٹنرشپ سے جڑے ہوئے جتنے کام ہیں، ان میں بھی چیزیں آپ لوگوں کے لیے حسب منشاء ترتیب پا جائیں گی۔ اظہار محبت بھی رہتا ہوا نظر آتا ہے، اور محبت کو شادی کے اوپر منتہا کرنے کے لیے کی گئی کوششوں میں کامیابی بھی نظر آتی ہے۔ ملازمت سے جڑے ہوئے معاملات میں تھوڑی اضافی توجہ کی ضرورت رہے گی، یا ملازمتی طور کے پر جو آپ لوگ ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں اس میں سستی یا غفلت کو بالکل بھی برداشت نہیں کیا جائے گا، اور کام کی جگہ کے اوپر آپ لوگوں کو اپنی رسپیکٹ کو مینٹین کرنے کے لیے تھوڑا سا چیزوں کو اگنور بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ پورا ویک آپ لوگوں کے کورٹ کچہری لیٹیگیشنز کے معاملات یا پھر آپ لوگوں کے حلقہ احباب سے جڑی ہوئی خواہشات سے جڑے ہوئے جتنے بھی معاملات ہیں، آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ آپ کے مزاج کے مطابق ترتیب پاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس پورے ویک میں آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے ویکینڈ کے اوپر جو شمسی گرہن ہے اس کے اثرات سے، اور اس کے لیے آپ لوگ اس ویڈیو کا انٹروڈکشن والا حصہ لازمی طور کے پر سنیے۔ مجھے امید ہے کہ میرے اس پورے ویکلی ویڈیو سے آپ لوگوں نے اپنے پورے ہفتے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پلان آؤٹ کیا ہوگا۔ رمضان کے آخری عشرے اور آخری ہی ہفتے میں مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جمعۃ الوداع کی برکتوں میں، دعاؤں میں مجھے، میری پوری ٹیم کو، میرے پوری فیملی ممبرز کو لازمی طور کے پر یاد رکھیں، اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی میری دعاؤں میں ضرور یاد رہیں گے۔ لیکن آپ لوگ اس ویڈیو کا جو انٹروڈکشن والا حصہ ہے اس کو لازمی طور کے پر سنیں، تاکہ آپ لوگوں کے علم ہو سکے کہ آپ لوگوں نے جو گرہن آ رہا ہے یا شرف زہرہ آ رہی ہے، آپ لوگوں نے اس اعتبار سے کون سے قرآنی عمل کرنے ہیں، اور کون سی احتیاطی تدابیر کرنی ہے، کون سے اوقات ہیں، کون سی صدقات دینے ہیں، اور کس اعتبار سے یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کے لیے اہمیت سے حامل ہو سکتا ہے۔ تو بہت ساری دعاؤں میں اجازت دیں، انشاءاللہ بشرط زندگی آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی، اور ایڈوانس میں بہت بہت عید مبارک، کیونکہ اگلے ہفتے کی جو افتتاح ہوگی وہ چاند رات سے ہوگی، اور اس کے بعد اگلے ہی دن عید ہوگی۔ تو بہت ساری عید کی ایڈوانس میں مبارکباد، انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔